So welcome to this lecture, students. We are going to start a new topic from plant physiology, that is plant water relations. So related to plant physiology, this topic is very important because water is required to plants for their better growth and development. And here in this topic, we have to see how the water is getting absorbed by the plant and what are the different methods of absorption of the water and minerals in the plant and different techniques we have to see here. So first, introductory part related to the topic we have to see. As we know, the plants are obtaining variety of substances like water, minerals and nutrients, food and gases like O2 and CO2 from their surrounding. So plants are absorbing or they are getting different sources from their surrounding, and here water is constituting almost about 90 to 95% of the most plant cells and tissues. So water component or water is playing important role in the plant cells or plant tissues because it is constituting about 90 to 95%, and water is helping the cells to maintain the turgidity and shape. So the plant cells are having different shapes, and these shapes are maintained with the help of water and turgidity. What is meant by turgidity? That is full of water is present in the cell. At that time, cell is known as the turgid. म्हणजे खूप जास्त प्रमाणामध्ये एखाद्या सेलमध्ये पाणी असेल तर त्याला टर्जिड सेल म्हणलं जातं, आणि वॉटरची एंट्री झाल्यामुळे सेलची टर्जिडिटी जी आहे ती वाढली जाते. त्यामुळे वॉटर हेल्प्स द सेल्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी अँड शेप म्हणलेला आहे. Now we have to see the properties of water here. So first property of water, it is in liquid form at room temperature and best solvent for most of the solutes. आपल्याला माहिती आहे की पाणी ही जे आहे लिक्विड फॉर्म मध्ये आपल्याला रूम टेम्परेचरला बघायला मिळतं. इट इज गेटिंग सॉलिड ऍट द व्हेरी लो टेम्परेचर, दॅट इज फ्रीजिंग टेम्परेचर, जसा बर्फ तयार होतो, अँड एट व्हेरी हाय टेम्परेचर इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म. So water is present in the three forms, that is solid form, liquid form and vapor form. And the liquid form, it is very important because it is acting as a best solvent for most of the solutes. सगळे solute जे आहेत ते पाण्यामध्ये विरघळणारे असतात मॅक्झिमम solutes, त्यामुळे हा बेस्ट सॉल्व्हेंट म्हणून आपल्याला वॉटर वापरता येतो. सेकंड, इन प्युअर फॉर्म इट इज इनर्ट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड विथ न्यूट्रल pH. Hence, water is the best transporting medium for dissolved minerals and food molecules. So, जेव्हा पाणी प्युअर फॉर्म मध्ये असतं, then it is acting as a inert inorganic compound with a neutral pH. ज्यावेळेला प्युअर वॉटर आपण घेतो त्यावेळेला ते इनर्ट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणून काम करतं, न्यूट्रल pH त्याचा बघायला मिळतो. अँड हेन्स वॉटर इज द बेस्ट ट्रान्सपोर्टिंग मीडियम म्हणलेला आहे फॉर डिझॉल्व्ड मिनरल्स अँड फूड मोलेक्युल्स. म्हणजे डिझॉल्व्ड मिनरल्स असतील किंवा फूड मोलेक्युल्स असतील त्याच्यासाठी हे बेस्ट ट्रान्सपोर्टिंग मटेरियल म्हणून वॉटरचा वापर झालेला बघायला मिळतो. इट इज बेस्ट ॲक्वियस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन्स विच आर ऑकरिंग इन द सेल्स. सो ऑल द डिफरंट मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज विच आर कॅरिड आउट इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, particularly these all metabolic activities are carried with the help of water or in the aqueous medium. So it is providing aqueous medium for all biochemical reactions. Okay, it is essential raw material for photosynthesis. Already in 11th standard you have studied the photosynthesis topic. Reaction of photosynthesis, that is CO2 plus H2, and there is formation of carbohydrates. So in that photosynthesis, for the formation of food material, water is acting as a raw material. Okay, and water is having high specific heat, high heat of vaporization, high heat of fusion, and due to this it is acting as a thermal buffer. जे पाण्याला एक स्पेसिफिक हाय हीट आहे, हीट ऑफ वेपरायझेशन आहे, हीट ऑफ फ्युजन आहे, म्हणजे सगळेच कॅरेक्टरिस्टिक्स हे पाण्यामध्ये आपल्याला असलेले बघायला मिळतात, म्हणून त्याला थर्मल बफर असं म्हणलेलं आहे. ओके, सो दिस and these various properties are due to hydrogen bonds between the water molecules. म्हणजे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन H2O हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे वॉटरचा, त्याच्यामध्ये असणारे जे हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला ह्या वॉटर मोलेक्युल मध्ये हे जे काही प्रॉपर्टीज आपण आता बघितले ते असलेले बघायला मिळतात. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हियर वी हॅव टू सी
water absorbing organ. In plants, the water is getting absorbed with the help of root. Root मधून पाण्याचं काय केलं जातं, absorption केलं जातं. So related to that, we have to see the information. Root is the main organ of water and mineral absorption. अगदी आपण 5वी पासून आपल्याला माहित आहे की रूटचं मेन फंक्शन काय आहे तर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर आणि त्याच्यासोबत मिनरलचं ऍब्सॉर्प्शन सुद्धा करण्याचं काम हे रूटचं आहे. In terrestrial plants, water gets absorbed in the form of liquid from the soil. So the terrestrial plants which are growing in soil medium, in that water is getting absorbed with the help of liquid in the form of liquid from the soil. But in epiphytic plants like orchids, water gets absorbed in the form of vapors from the air with the help of epiphytic roots having special tissue, that is velamen. This point is also you have studied in the 11th standard. The different modified roots, modification of root you have studied in the 11th standard. In that epiphytic plants are showing epiphytic roots with a special tissue that is known as a velamen tissue, which is responsible for absorption of the water from the atmosphere. म्हणजे हे epiphytic plant जे आहे ते दुसऱ्या झाडाच्या बुंद्यावरती वाढतात, त्यामुळे त्याचे रूट्स काही जमिनीमध्ये जाऊ शकत नाही. मग हे रूट्स कुठलं वॉटर ऍब्सॉर्ब करतात तर सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये जे असणार आहे, सराउंडिंग ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे असणार आहे ते रूट यांच्याकडून ऍब्सॉर्ब केलं जातं आणि त्याच्यासाठी त्यांच्या इपिफायटिक रूट मध्ये स्पेशल प्रकारचा टिश्यू असतो, त्याला काय म्हणलं जातं, वेलामिन म्हणलं जातं. ओके, नाउ रिलेटेड टू दॅट नेक्स्ट पॉइंट हियर, this point also you have studied in the 11th standard. Typical root, it is divisible into 4 different regions. So this typical root, it is having 4 regions that we have studied already in the 11th standard. In that, the zone of absorption, the epidermal cells, that is epiblema cells, are forming unicellular hair-like extensions called as the root hairs. In that 4 regions, one region is present which is known as a region of absorption or region of root hair, that is responsible for absorption of water. In that region, the epidermal cells, which are known as the epiblema cells, are forming unicellular hair-like structures known as the root hairs. So let us see in the diagram here. This is the structure of tip of root, and you can see here the tip region, that is known as the root cap, and along near the tip region or near the root cap, the first region, it is known as the region of meristematic cavity. Here you can see this is the region of meristematic cavity. After that, second region is known as the region of elongation, and next region it is known as the region of maturation. And here you can see these are the root hairs. सगळे तुम्ही रूट हेअर्स बघू शकता. हे रूट हेअर्सचा हा जो रिजन आहे, ह्या रिजनलाच आपण काय म्हणणार आहे, झोन ऑफ रूट ऍब्सॉर्प्शन. आणि हे जे रूट हेअर्स आहेत हे कुणापासून तयार झालेले असतात तर इपिडर्मल सेल्स, विच आर ऑल्सो नोन ॲज इपिब्लेमा सेल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हॅव टू सी हिअर स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअर. आता आपण रूटचं टिपिकल स्ट्रक्चर बघितलं, त्याच्यामध्ये रूट हेअर जे आहेत, हे रूट हेअरचं स्ट्रक्चर कसं असतं ते आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं आहे. सो रूट हेअर्स आर द सायटोप्लाझमिक एक्सटेन्शन्स, दॅट इज प्रोलॉंगेशन ऑफ द इपिब्लेमा सेल्स. हे रूट हेअर कसं तयार होतं तर इपिडर्मल सेल्स, त्यालाच आपण इपिब्लेमा सेल म्हणलेला आहे, त्या इपिडर्मल सेल्स किंवा इपिब्लेमा सेल मधला जो सायटोप्लाझम आहे, दॅट सायटोप्लाझम इज गेटिंग एक्सटेंडेड, गेटिंग प्रोलॉंग्ड, and that prolonged structure or that extended structure is known as a root hair. And each root hair, it is having the size that is 1 to 10 micrometer long, and it is tube like structure. So root hair ची एक इथं मिनिमम किंवा एक ऑप्टिमम साइज दिलेली आहे, 1 to 10 micrometer long and tube like structure. It is colorless, unbranched, short lived, that is ephemeral and very delicate. हा पॉइंट एक महत्वाचा आहे बघा की रूट हेअर्स जे असतात ते कलरलेस आहेत, ते अनब्रांचड असतात, शॉर्ट लिव्ड म्हणलेलं आहे. शॉर्ट लिव्ड म्हणजे रूट हेअर तयार झाल्यानंतर ते फार काळ राहत नाहीत किंवा फार काळ ते जिवंत राहू शकत नाहीत किंवा ऍक्टिव्ह राहू शकत नाहीत, म्हणून त्याला इफिमेरल म्हणलं जातं. अँड दे आर व्हेरी डेलिकेट, अतिशय नाजूक अशा पद्धतीचे ते रूट हेअर्स असतात. इट हॅज अ लार्ज सेंट्रल व्हॅक्यूल सराउंडेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ सायटोप्लाझम, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, थिन सेल वॉल विच इज 2 लेअर्ड. मग हा एक सेलच आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला सेंट्रल व्हॅक्युअल बघायला मिळेल, त्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम असेल, त्याच्यावरती प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असेल, त्याच्यावरती सेल वॉल असेल, कारण प्लांटची सेल आहे ती,
जिट्स 2 लेयर्ड सेल वॉल आहे. आउटर लेयर इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन अँड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज. जसं प्लांट सेल मध्ये आपण बघतो तसं स्ट्रक्चर आहे. अँड दिस सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल बट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव्हली परमिएबल. म्हणजे सेल वॉल जी आहे ती फ्रीली परमिएबल आपल्याला बघायला मिळेल, पण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव्हली परमिएबल. दॅट मीन्स इट इज हॅव्हिंग परमिशन which compounds to be taken inside and which compounds to be thrown outside. पण सेल वॉल मात्र फ्रीली परमिएबल आहे. कोणीही आतमध्ये कुठलेही मटेरियल आत येऊ शकतो, कोणतेही मटेरियल बाहेर जाऊ शकतो. ओके, so let us see in the diagram here the structure of root. Here you can see this is the epidermal cells. This is the first cell, this is the second cell, this is the third cell. So root epithelial cell म्हणलेला आहे त्याला. रूट मध्ये असणारे हे एपिडर्मल सेल्स आहेत. ह्या एपिडर्मल सेल मध्ये सायटोप्लाझम जो आहे त्या सायटोप्लाझमचं हे एक्सटेन्शन तुम्हाला बघायला मिळेल, म्हणून याला सायटोप्लाझम नाव दिलेलं आहे. बघा, हा असं सायटोप्लाझम एक्सटेंड होतो या पद्धतीने. आणि हे रूट हेअरचं स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे. आउटर सेल वॉल आहे, इनर जे आहे सेल मेम्ब्रेन, त्यालाच प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हटलं जातं. त्याचबरोबर सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असतात, त्याचा न्यूक्लियस आहे, आणि सेंटरला जो तुम्हाला बघायला मिळेल तो व्हॅक्युओल. हा जो मोठा दिसतोय तो आतमध्ये काय आहे, व्हॅक्युओल आहे. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेअर दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हिअर, दी वॉटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर ऍब्सॉर्प्शन. हा पॉइंट आपल्याला स्टडी करायचा. म्हणजे काय की जमिनीच्या आतमध्ये जे पाणी आहे ते पाणी वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपल्याला असलेलं बघायला मिळतं, आणि त्यातलं कोणतं पाणी हे झाडाच्या रूट साठी ऍब्सॉर्प्शन साठी अवेलेबल असतं. म्हणजे अनेक प्रकारचं पाणी आपल्याला खाली बघायला मिळतं. त्याचे टाइप्स कोणते आहेत ते आपल्याला याच्यामध्ये बघायचे आहेत. आणि मग त्यातलं विच वॉटर इज अवेलेबल टू रूट्स फॉर ऍब्सॉर्प्शन दॅट वी हॅव टू सी हिअर. सो प्लांट्स ऍब्सॉर्ब वॉटर फ्रॉम द रायझोस्फियर, दॅट मीन्स द मायक्रो एन्व्हायरमेंट सराउंडिंग द रूट. रूट which is surrounded by the micro environment inside the soil. That micro environment is known as a rhizosphere. म्हणजे झाडाची मुळं जमिनीमध्ये कुठपर्यंत गेलेली असतात, अगदी काही खोलवर जात नाहीत, काही जणांच्या अगदी खोलवर जातात, पण ते रूट ज्या ठिकाणी असेल त्या जमिनीमध्ये तो जो रिजन आहे त्या रिजनला रायझोस्फियर म्हणलं जातं. अँड फ्रॉम दॅट रायझोस्फियर रिजन प्लांट्स आर ऍब्सॉर्बिंग वॉटर. ओके, and water is present in the soil which is occurring in 4 forms. Means there are different 4 forms are there in which water is present inside the soil. Which are those? The first is known as the gravitational water, or it is known as the free water. Second is known as the hygroscopic water. Third is known as the combined water, and fourth is known as the capillary water. म्हणजे बघा, जमिनीच्या आतमध्ये हे 4 प्रकारचं पाणी आपल्याला असलेले बघायला मिळतं. ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर ऑर फ्री वॉटर, सेकंड हायग्रोस्कोपिक वॉटर, थर्ड कंबाईन द वॉटर, अँड फोर्थ कॅपिलरी वॉटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू सी व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर, हायग्रोस्कोपिक वॉटर, कंबाईन द वॉटर, कॅपिलरी वॉटर. ओके, सो फर्स्ट वी हॅव टू सी हिअर द मीनिंग ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. Water gets percolated deep due to the gravity in the soil. It is called as the gravitational water. So due to the gravitational force, water is percolating inside the soil, and it is percolating deep into the soil due to the gravitational force. म्हणजे जमिनीमध्ये पाणी झिरपतं सॉइलच्या आतमधून, तर त्या जमिनीमध्ये झिरपलेलं पाणी हे झिरपत अगदी डीप जातं, अगदी खोलवर जातं, कारण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असल्यामुळे. तर अगदी डीप वरती पर्क्युलेट झालेलं जे वॉटर आहे दॅट इज नोन एज द ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. अँड दिस ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर द ऍब्सॉर्प्शन. कारण मुळं झाडाची जी रूट्स आहेत ते तेवढ्या लेंथ पर्यंत आतमध्ये डीप पर्यंत गेलेले नसतात, त्यामुळे अगदी डीप पर्क्युलेट झालेलं वॉटर जे आहे ते प्लांटला अवेलेबल असत नाही. हा फर्स्ट वॉटरचा फॉर्म झाला. सेकंड दॅट इज नोन एज द हायग्रोस्कोपिक वॉटर. Here, the fine soil particles imbibe or adsorb water and hold it. This is called as a hygroscopic water. म्हणजे काय बघायचं, फाईन सॉइल पार्टिकल जे असतात, म्हणजे मातीचे अतिशय अगदी बारीक फाईन पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल त्याला म्हणलेलं आहे, अगदी मातीचे बारीक कण असतात. हे मातीचे बारीक कण जे आहेत ते काय करतात, वॉटर ऍडसॉर्ब करतात म्हणलेलं आहे. ऍडसॉर्प्शन आणि ऍब्सॉर्प्शन या 2 वेगवेगळ्या मेकॅनिझम आहेत लक्षात घ्या. ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे शोषून घेणे,
आणि ऍडसॉर्प्शन म्हणजे काय, फक्त मिक्सिंग होतं सॉइल आणि पाणी यांचं मिक्सिंग होतं आणि तिथं चिखल तयार होतो थोडक्यात, म्हणजे ते वॉटर सॉइल कडून ऍब्सॉर्ब होत नाही, ते ऍडसॉर्ब होतं किंवा त्याला इम्बाईब म्हणलं जातं. त्याचं मिनिंग आपण पुढच्याही काही पॉइंट मध्ये बघणार आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, एखादा लाकडाचा तुकडा असेल आणि त्याच्यावर आपण पाणी टाकलं तर ते लाकूड जे आहे ते पाणी ऍब्सॉर्ब करत नाही. ऍब्सॉर्प्शन कधी म्हणणार आहे आपण, जेव्हा तिथं सोल्युशन तयार होईल, म्हणजे आपण एक ग्लासमध्ये पाणी घेतले आणि मीठ टाकलं तर मीठ काय होणार आहे, पाण्यामध्ये विरघळणार आहे, तर ते ऍब्सॉर्प्शन झालं आपण म्हणणार आहे. आणि समजा असं आपण केलं की मीठ घेतलेलं आहे, सॉरी पाणी घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही काय केलं, आपले बेदाणे असतात बघा खायचे, ते बेदाणे टाकले, एक तासाभरानंतर तुम्हाला काय लक्षात येईल, ते बेदाणे फुगलेले बघायला मिळतील. म्हणजे तिथं पाणी आणि बेदाणे याचं मिक्सचर तयार झालं का, सोल्युशन तयार झालं का, नाही. पण बेदाणे काय केलेलं आहे, पाणी ऍडसॉर्ब केलेलं आहे म्हणलं जातं, कारण बेदाणे काय फुललेले आहेत. येते का लक्षात तुम्हाला, बघ त्याला ऍडसॉर्प्शन म्हणलं जातं. याच पद्धतीनं फाईन सॉइल पार्टिकल्स जे आहेत ते काय करतात, वॉटर इम्बाईब करतात किंवा ऍडसॉर्ब करतात म्हणलेले असतात, ते होल्ड करतात ते. त्यामुळे ते सॉइल पार्टिकलनी होल्ड केलेलं वॉटर आहे ते वॉटर प्लांटला अवेलेबल असत नाही. त्यामुळे इथं पुन्हा आपण बघू शकतोय, रूट्स कॅनॉट ऍब्सॉर्ब दिस वॉटर, म्हणजे फाईन सॉइल पार्टिकलनी जे वॉटरचे मोलेक्युल्स इम्बाईब केलेले आहेत किंवा ऍब्सॉर्ब केलेले आहेत, होल्ड केलेले आहेत, that water molecules are not available to roots for the plants. हे सेकंड टाइप आहे. ओके, देन थर्ड आपण बघणार आहे इथं combine the water. So water present in the form of hydrated oxides of silicon, aluminum, etc. is called as a combined water. So some water molecules are present in the form of hydrated oxides of silicon, aluminum, etc. जे काही ऑक्साईडच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला हे वॉटर मोलिक्युल्स बघायला मिळतात, ते सुद्धा आपल्याला झाडासाठी अवेलेबल नसतात. आणि अशा वॉटरला आपण इथं कंबाइंड वॉटर म्हणलेलं आहे. इट इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर द ऍब्सॉर्प्शन म्हणलेलं आहे. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर सुद्धा प्लांटला ऍब्सॉर्बेबल नाही. सेकंड आपण बघितलं कुठलं, हायग्रोस्कोपिक वॉटर, तो सुद्धा ऍब्सॉर्ब होऊ शकत नाही. थर्ड आपण बघितलं कंबाइंड वॉटर, ते सुद्धा ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही. चौथा जो प्रकार आहे कॅपिलरी वॉटर म्हणलेला आहे. व्हॉट इज मीनिंग बाय दिस कॅपिलरी वॉटर? Some amount of water is held in pores present between the neighboring soil particles due to capillarity, and this is called as a capillary water, and this is available for absorption. आता इथं काय सांगितलेलं आहे, सॉइल दोन शेजारची सॉइल पार्टिकल्स असतील तर त्यांच्यामध्ये जे पोर असतात, जे छिद्र असतात, त्याच्यामध्ये काही वॉटर मोलिक्युल्स काय झालेले आहेत, साठलेले असतात, स्टोअर झालेले असतात. त्याला कॅपिलरी वॉटर म्हणलं जातं. And this capillary water is available for the absorption. So in this way, the different four forms of water is available inside the soil, and among that here only the capillary water is available to the roots for the absorption. हा पॉइंट इथं महत्वाचा आहे की capillary water is available to plants for the absorption. ठीक आहे, तर हे चार प्रकार तुमच्या लक्षात आले असतील वॉटरचे कशा पद्धतीने असतात. त्यातला चौथा जो प्रकार आहे कॅपिलरी वॉटर, it is available to plants for absorption. Okay, so related to that question is asked here. बघा उत्तर काय, चॅट बॉक्स मध्ये मला उत्तर द्या. In soil water available for roots is, what will be the answer here? Yes, simple question आहे. Available water for roots काय येणार आहे, capillary water. Okay, D option will be the here correct answer. ठीक आहे, ठीक आहे, सिंपल क्वेश्चन आहे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हॅव टू सी हियर, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल. आता आपल्याला हे कळलेलं आहे की पाण्याची आवश्यकता आहे. पाणी कोण ऍब्सॉर्ब करणार आहे, तर रूट ऍब्सॉर्ब करणार आहे. आणि रूटचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं, वॉटर अवेलेबल टू रूट्स बघितलं. नाउ वी हॅव टू सी हाऊ दी वॉटर इज गेटिंग ऍब्सॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल. दॅट प्रोसेस वी हॅव टू सी हियर. अँड root hairs absorb water by three physical processes. So here we have to understand, and this is important point related to the examination point of view. The different physical processes are involved in the absorption of water by the root. And the first process, it is known as the imbibition.
Second process, it is known as the diffusion, and third process, it is known as the osmosis. तिन्हीचा प्रॉपर मिनिंग आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सो इम्बिबिशन, diffusion and osmosis, these three physical processes are involved for the water absorption by the roots. One by one we have to see the first point or the first physical process, that is known as the imbibition. The adsorption of water by hydrophilic compounds is called as the imbibition. Adsorption of water by hydrophilic compounds is called as the imbibition. Just we have seen the example that some seeds like resins, ज्याला आपण बेदाणे म्हणतो, हायड्रोफिलिक कंपाउंड्स जे आहेत ते वॉटर ऍब्सॉर्ब करतात, आणि that process is known as the imbibition. In this process, water molecules get tightly adsorbed on the surface of compounds without forming a solution, and due to imbibition these compounds show swelling. हे दोन पॉइंट इथं महत्त्वाचे आहेत बघा. During imbibition process, what happens? Water molecules are getting tightly adsorbed on the surface of compounds without forming a solution. म्हणजे इथं ज्या कंपाऊंडच्या सरफेस वरती वॉटर मोलेक्यूल काय होतात, ऍडसॉर्ब होतात, तिथं सोल्युशन तयार होत नाही. फक्त वॉटर मोलेक्यूलचं ऍडसॉर्प्शन होतं ऑन द सरफेस ऑफ कंपाऊंड्स, अँड ड्यू टू दिस इम्बिबिशन कंपाऊंड शो स्वेलिंग. त्यामुळे त्या कंपाऊंड मध्ये काय होतं, आपल्याला स्वेलिंग बघायला मिळतं, तिथं सोल्युशन तयार होत नाही. ओके. एक्झाम्पल, ड्युरिंग रेनी सीझन वुडन डोअर्स अँड विंडोज इम्बाइब वॉटर अँड स्वेल. बघा, पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये जर तुम्ही बघितलं एखाद्या वेळेस तर लाकडी दरवाजा असेल किंवा लाकडी खिडकी असेल आपली, तर काही वेळेला ती खिडकी बसत नाही, दरवाजा फुगलेला दिसतो आपल्याला. तो का फुगतो, तर ते जे लाकूड आहे जे दारासाठी वापरलेलं असेल, खिडकीच्या दरवाजासाठी वापरलेलं असेल, तर ते लाकडामध्ये पाणी काय होतं, इम्बाईब होतं. जे हवेमधलं मॉइश्चर असतं, जे वॉटर मोलेक्युल्स असतात ऍटमॉस्फिअर मध्ये, ते वॉटर मोलेक्युल काय होतात, त्या लाकडावरती ऍडसॉर्ब होतात, आणि त्यामुळे जे लाकडी दरवाजे असतात काही वेळेला पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये आपले लागत नाहीत बघा, कडी वगैरे बसत नाही. तर हे उदाहरण आपल्याला इथे इम्बिबिशन मध्ये सांगता येईल की ड्युरिंग रेनी सीझन वुडन डोअर्स अँड विंडोज इम्बाइब वॉटर अँड स्वेल. दिस इज ड्यू टू द इम्बिबिशन. ओके. The hydrophilic compounds like cellulose and pectic compounds in root hair cell wall imbibe water. मग जे रूट हेअर चे सेल वॉल आहे, कारण रूट हेअर आपण स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. रूट हेअर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू कंपाउंड्स. आउटर लेयर इट इज नोन एज अ सेल्युलोजिक लेयर, outer layer is known as the pectic layer and inner layer is known as the cellulosic layer. म्हणजे ह्या रूट हेअरच्या सेल वॉल मध्ये हे दोन्ही कंपाउंड्स आहेत, सेल्युलोज पण आहे आणि पेक्टिक कंपाउंड पण आहे. हे दोन्ही कंपाउंड कसे आहेत, हायड्रोफिलिक आहे. व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोफिलिक? वॉटर लव्हिंग. हायड्रोफोबिक म्हणजे काय, वॉटर हेटिंग. दिस टू टर्म्स वी हॅव सीन इन द 11th स्टँडर्ड फ्लुइड मोझॅक मॉडेल जे आपण बघितलं होतं प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं, त्यामध्ये बघितलेलं आहे बघा. हायड्रोफिलिक म्हणजे काय आणि हायड्रोफोबिक म्हणजे काय. हायड्रोफिलिक म्हणजे काय, वॉटर लव्हिंग, पाणी आवडते त्यांना, आणि हायड्रोफोबिक म्हणजे काय, वॉटर हेटिंग, पाणी त्यांना आवडत नाही. इथं आपण ही जी दोन कंपाऊंड बघितले, सेल्युलोज आणि पेक्टिक, these are hydrophilic compounds, means they are water loving compounds, and therefore these compounds are showing imbibition, means they are adsorbing water molecules on their compound and they are showing imbibition process. म्हणजे ह्या रूट हेअर सेल वॉल मध्ये असणारे जे सेल्युलोज आणि पेक्टिक कंपाऊंड्स आहेत ते वॉटर काय करतील, इम्बाइब करतील. अँड the substances that absorbs water or liquid is called as a imbibant, and water and liquid that gets imbibed is called as a imbibate. इथे दोन शब्द वापरले आहेत बघा, इम्बिबंट आणि इम्बिबेट. इम्बिबंट म्हणजे काय, सबस्टन्स दॅट ऍब्सॉर्ब वॉटर और लिक्विड. म्हणजे इथं सेल्युलोज असेल किंवा पेक्टिक कंपाऊंड असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहे, इम्बिबंट म्हणणार आहे. कशाला, सेल्युलोजला आणि पेक्टिक कंपाऊंडला. आणि वॉटर और लिक्विड दॅट गेट्स इम्बाइब्ड म्हणजे हे वॉटर जे आहे ते त्या वॉल वरती काय होणार आहे, ऍब्सॉर्ब होणार आहे, त्याला इम्बिबेट म्हणलेलं आहे. म्हणजे वॉटरला आपण काय म्हणणार, इम्बिबेट म्हणणार. लक्षात आलं. आणि इम्बिबंट कशाला म्हणणार, तर हायड्रोफिलिक कंपाऊंड जे आहे त्याला आपण इम्बिबंट म्हणणार आहे. ओके. And this imbibition is significant in
सोकिंग ऑफ सीड्स, स्वेलिंग ऑफ ड्राईड रेझिन्स आणि नीडिंग ऑफ फ्लोर. बघा आता पण ज्या वेळेला आपण बिया भिजत ठेवतो पाण्यामध्ये, तर मटकीला मोड आणायचं आहे किंवा मुगाला मोड आणायची असेल स्प्राउटिंग, तर त्यावेळेला आपण काय करतो, रात्रभर मटकी किंवा मूग आहे ते पाण्यामध्ये भिजत ठेवतो आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला बघायला मिळेल की ते मटकीची साईज जी आहे ती वाढलेली बघायला मिळते, किंवा मूग असेल तर त्याची साईज डबल झालेली बघायला मिळते. किंवा बेदाण्याचं उदाहरण घेतलं आपण, बेदाणे कसे असे सुरकुतलेले असतात बघ, ते पाण्यामध्ये भिजत ठेवले की ते फुगतात. तर तिथं काय नेमकी प्रोसेस घडते, तर इम्बिबिशनची प्रोसेस घडते. कारण त्या रेझिन्स मध्ये म्हणजे त्या बेदाण्यांमध्ये किंवा सीड्स मध्ये जी वॉल असते त्यांची, त्या वॉल मध्ये काय असतात, सेल्युलोज आणि पेक्टिक कंपाऊंड्स असतात. किंवा फ्लोअर आहे, निडिंग ऑफ फ्लोअर म्हणजे कणिक मळणे, ज्वारीची कणिक असेल, गव्हाची कणिक असेल, भाकरी करताना चपाती करताना आपण ती मळतो. पाणी घातल्यामुळे काय होतं, ते फुलतं बघा पीठ. जे जेवढे तुम्ही पीठ घेतलेलं असेल त्याच्यापेक्षा तो गोळा मळल्यानंतर तुम्हाला फुललेला बघायला मिळतो. ते कशामुळे होतं, तर तिथे इम्बिबिशनची टेक्निक किंवा इम्बिबिशनची प्रोसेस आपल्याला बघायला मिळते. ओके, so this is the first process, physical process, which is present during the absorption of water. Now next point or the next physical process we have to see here, that is the diffusion. Okay, so what is mean by diffusion here? Diffusion means to disperse. Disperse म्हणजे वाहत जाणे किंवा पसरणे. आपण थोडक्यामध्ये आपण मराठीत अर्थ घेतला तर डिस्पर्स होणे म्हणजे पसरणे. आता इथं डिफ्युजनचं मिनिंग ऑलरेडी आपण 11th स्टँडर्डला बघितलेलं आहे. दॅट इज डिफ्युजन कॅन बी डिफाइन्ड ॲज अ मुवमेंट ऑफ आयन्स, ॲटम्स ऑर मोलिक्युल्स ऑफ ए सबस्टन्स फ्रॉम region of their higher concentration to region of their lower concentration till equilibrium is attained. So the ions or atoms or molecules of a substance, एखाद्या substance मध्ये असणारे ions, atoms or molecules, they are moving from region of their higher concentration to region of their lower concentration till equilibrium is attained. That process here it is known as the डिफ्युजन. म्हणजे थोडक्यात एखाद्या सबस्टन्स मध्ये असणारे आयॉन्स, ॲटम्स किंवा मोलिक्युल्स असतील ते इक्विलिब्रियम होईपर्यंत हायर कॉन्सन्ट्रेशन कडून लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडे येतात, की जेणेकरून दोन्हीकडचं जो कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते इक्वल झालं पाहिजे, इक्विलिब्रियम मध्ये झालं पाहिजे. दॅट प्रोसेस हिअर इज नोन ॲज द डिफ्युजन. ओके, द मुवमेंट इज ड्यू टू द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्युल्स. व्हाय द आयॉन्स, ॲटम्स और मोलिक्युल्स आर मुव्हिंग? बिकॉज दे आर हॅव्हिंग कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे कोणताही ॲटम असेल, आयॉन असेल किंवा मोलिक्युल असेल, तो का मूव्ह होतो हायर टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन? बिकॉज इट इज हॅव्हिंग कायनेटिक एनर्जी. ओके, वॉटर पासेस इन टू द सेल बाय डिफ्युजन थ्रू ए फ्रीली परमिएबल सेल वॉल. सो आता आपण इथं वॉटर ऍब्सॉर्प्शन बघतोय, तर त्याच्या रिलेटेड आपल्याला इथं डिफ्युजन प्रोसेस बघायची आहे. वॉटर पासेस इन टू द सेल बाय डिफ्युजन थ्रू ए फ्रीली परमिएबल सेल वॉल. Water which is present inside the soil, that water is passing into the cell or entering into the cell by the diffusion process through a freely permeable cell wall. As we have seen, the cell wall is freely permeable and hence the soil particles are having water molecules. Those water molecules are entering into the cell by this process that is known as the diffusion with the help of this freely permeable cell wall. Okay, so this is the second process, diffusion. And related to that, another concept we have to see, that is a diffusion pressure. What is mean by diffusion pressure here? Diffusion results in the diffusion pressure. जे ज्यावेळेला डिफ्युजन होणार आहे, डिफ्युजन होणार म्हणजे काय होणार? ॲटम्स, आयॉन्स आणि मोलिक्युल्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन मुवमेंट होणार. दॅट इज नोन ॲज द डिफ्युजन. अँड ड्यू टू दिस डिफ्युजन there is a formation of diffusion pressure which is directly proportional to the number of diffusing particles. मग डिफ्युजन झाल्यामुळे काय होणार आहे, जेवढे काय पार्टिकल्स त्या ॲटम, आयॉन्स किंवा मोलिक्युल्सचे पार्टिकल्स डिफ्यूज होतील, जे किती नंबर डिफ्यूज झालेला आहे त्याच्यानुसार आपल्याला काय काढता येईल, त्याचं डिफ्युजन प्रेशर काढता येईल. सो हिअर डिफ्युजन प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्युजिंग पार्टिकल्स म्हणलेलं आहे. Diffusion pressure of pure solvent, that is pure water, is always more than the diffusion pressure of solvent in a solution. हा एक पॉइंट काय आहे ते समजून घ्या इथं. डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट म्हणजेच प्युअर वॉटर
is always more than the diffusion pressure of solvent in a solution असं म्हणलेलं आहे. म्हणजे प्युअर वॉटर त्याला आपण प्युअर सॉल्व्हंट म्हणलेलं आहे, त्याचं डिफ्युजन काय होणार आहे, फास्ट होणार आहे. कशापेक्षा तर डिफ्युजन प्रेशर ऑफ सॉल्व्हंट इन ए सोल्युशन, म्हणजे समजा नुसतं प्युअर वॉटर घेतलेलं आहे आपण आणि दुसऱ्या एका वॉटरमध्ये काय केलेलं आहे, मीठ घातलेले आहे आणि थोडं साखर घातलेली आहे, तर ह्या दोन्ही पैकी कशाचं डिफ्युजन लवकर होईल असं आपण सांगू शकतो, किंवा कशाचं डिफ्युजन प्रेशर जास्त असणार आहे, तर प्युअर वॉटर, प्युअर सॉल्व्हंट ज्याच्यामध्ये आपण काहीही घातलेलं नाही, आणि सोल्युशनचं काय असणार आहे, कमी असणार आहे. हा दोन्ही मधला फरक बेसिकली आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. अँड द डिफरन्स बिटवीन the diffusion pressures of pure solvent and the solvent in solution is called as a diffusion pressure deficit, DPD, or it is also called as a suction pressure, SP. मग आता इथं अजून एक टर्म दिलेली आहे बघा की डिफ्युजन प्रेशर प्युअर सॉल्व्हंटचा आणि डिफ्युजन प्रेशर सॉल्व्हंट इन ए सोल्युशनचा, या दोन्हींच्या मधला जर डिफरन्स आपण काढला तर त्याला काय म्हणलं जातं, डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट असं म्हणलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात आपण प्युअर वॉटरचं डिफ्युजन प्रेशर काढायचं आणि मिठाच्या पाण्याचं डिफ्युजन प्रेशर काढायचं, आणि त्याचा जो डिफरन्स असेल दोन्ही मध्ये त्याला आपण काय म्हणणार आहे इथं, डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट, DPD, or it is also called as a suction pressure, SP. Okay, the term it is coined by B.S. Mayer in 1938, and nowadays the term water potential is used for the DPD. ही डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट ही टर्म आहे, ही पहिल्यांदा कोणी शोधून काढलेली आहे, तर मेयर नावाच्या सायंटिस्टने काढलेली आहे, आणि आता त्याला आपण काय म्हणतोय, वॉटर पोटेन्शियल म्हणतो. डीपीडीच्या ऐवजी त्याला आता वॉटर पोटेन्शियल असं कन्सिडर केलं जातं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हियर, द टर्म डीपीडी इज ऍक्च्युअली द थर्स्ट ऑफ ए सेल which it absorbs water from the surrounding. आता ह्या डीपीडीचं ऍक्च्युअल मिनिंग काय सांगितलेलं आहे बघा, डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट मीन्स थर्स्ट ऑफ ए सेल, म्हणजे ऍक्च्युअली त्या सेलला किती पाण्याची गरज आहे, किती तहान लागलेली आहे, ही आकडा म्हणजे काय आहे, डीपीडी आहे, आणि तो डीपीडी किती असेल त्याच्यानुसार ती सेल काय करेल, वॉटरचं ऍब्सॉर्प्शन करेल सराउंडिंग मीडियम मध्ये. म्हणजेच डीपीडी जर जास्त असेल तर जास्त पाण्याचं ऍब्सॉर्प्शन केलं जाईल, डीपीडी जर कमी असेल तर कमी पाण्याचं ऍब्सॉर्प्शन केलं जाईल. हे याच्यावरून आपण सांगू शकतोय. वॉटर अराउंड द सेल वॉल हॅज मोर डिफ्युजन प्रेशर दॅन द सेल सॅप. आता जे पाणी सेल वॉलच्या सराउंडिंगला असणार आहे त्या सॉइल मध्ये, त्याचं डिफ्युजन प्रेशर हे जास्त असतं. कशापेक्षा म्हणलेलं आहे, सेल सॅप. सेल सॅप म्हणजे सेल मध्ये असणारा सायटोप्लाझम, कारण त्या सेल मध्ये असणाऱ्या सायटोप्लाझम मध्ये पाणी असणार आहे, ज्याचं डिफ्युजन प्रेशर कसं असणार आहे, कमी असणार आहे, आणि वॉटर सराउंडिंगला जे आहे रूटच्या त्याचं डिफ्युजन प्रेशर काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. ड्यू टू दिस वॉटर मूव्स इन द सेल बाय डिफ्युजन म्हणलेलं आहे. म्हणजेच थोडक्यात आपण असं कन्सिडर करूया की मुळात जे रूट हेअर्स आहेत त्या रूट हेअरची सेल आहे त्याच्या बाहेरचं पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे, आणि रूट हेअर सेलच्या आतमध्ये पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असणार आहे. ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, बाहेरचं पाणी आहे ते आतमध्ये येणार आहे, म्हणजे हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन वॉटरची मुवमेंट होणार आहे, त्यालाच आपण डिफ्युजन ऑफ वॉटर म्हणणार आहे. ओके, and diffusion is the significant in plants in the absorption of water, minerals, conduction of water against the gravity, exchange of gases, transport, distribution of food. आणि हे जे काय डिफ्युजन प्रोसेस आहे ही प्लांट मध्ये सिग्निफिकंट कशासाठी आहे, तर वॉटरचं डिफ्युजन होण्यासाठी किंवा वॉटरचं ऍब्सॉर्प्शन होण्यासाठी, मिनरलचं ऍब्सॉर्प्शन होण्यासाठी, कंडक्शन ऑफ वॉटर अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी, ग्रॅव्हिटेशन फोर्सच्या अगेन्स्ट वरच्या बाजूला वॉटर काय केलं जातं, प्लांट मध्ये ऍब्सॉर्ब केलं जातं, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस तिथं होत असतात, आणि ट्रान्सपोर्ट अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फूड. या सर्व प्रोसेससाठी डिफ्युजनची जी टेक्निक आहे, डिफ्युजनची जी मेथड आहे, या सर्व फंक्शनिंगसाठी इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो only 2 minutes are remaining. The next physical process, osmosis, that we have to see in the next lecture. If you have any query related the points, you can ask me. Remaining points we have to see in the next lecture.